Assalamu alaikum, everybody, and good afternoon. How are you, my dear students? I want to ask something. Please answer me. Rohit, how are you? Mahathir, how are you? I'm fine, and you? Alhamdulillah, I am also fine. So, what about others? Why don't talk with me? Okay, dear student, please take your textbook. Please take and open page number 65. Take your textbook and open page number 65. Today we will discuss with you about Unit 5, Lesson 4. Unit 5, Lesson 4. Unit 5, Lesson 4. Dear student, this is so much important passage for the second passage. You know, you have got 3 passages in your upcoming any exam. First passage from your book, second passage is also your book, and third passage is unseen. This is not your book. This is the unseen passage. So whatever or what kinds of any source, this passage will come. So dear student, from this concept, this is the very important passage for the second one, and which is important for the reason fill in the gap or fill in the blanks. Dear students, have you got the passage? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So the title name is Putting Our Fish in Hot Water. Putting our fish in hot water. তার মানে দাঁড়াচ্ছে যে আমরা মাছগুলোকে, আমাদের যে মাছ, আমরা যে মাছে ভাতে বাঙালি, আমাদের এই মাছগুলোকে আমরা গরম পানিতে ফেলে দিচ্ছি বা গরম পানিতে রাখছি। পুট মানে রাখা। এখানে পুটিংটা কি বলতে পারবা কেউ? এখানে পুটিংটা কি? ইজ ইট নাউন or is it pronoun, adjective, verb? কি এটা? কোনটা স্যার? This is putting. This is putting. স্যার ভার্ব। ভার্ব। Noun. Noun যেন কে বলেছে? মাইশা? আমি বলেছি। Yes sir. আচ্ছা, আর কে বলেছে? মাইশা, রোহিত বলেছে নাউন। ইয়েস স্যার। কেন নাউন এটা ব্যাখ্যা দাও এবার। কারণ স্যার এটা জিরান্ড ফর্ম definitely absolutely correct. This is জিরান্ড, এজন্য এটাকে নাউন বলবো আমরা। এটা ভার্ব প্লাস আইএনজি কে জিরান্ড বলা হয়। তো এখানে যেটা বলা হচ্ছে, আচ্ছা আরেকটা প্রশ্ন করব, our what kinds of parts of speech is it? Our, please answer me. Our pronoun. Definitely this is pronoun, but specific you have to say what kinds of pronoun is it. 8 প্রকার স্যার। I don't ask the kinds of pronoun, I want to ask you what kinds of pronoun is it. কোন ধরনের pronoun এটা? reflexive pronoun, reciprocal pronoun, relative pronoun, interrogative pronoun, possessive pronoun, whatever it is. Anyone please? Possessive pronoun. Definitely. This is the personal pronoun. This is personal pronoun. Personal pronoun and personal pronoun a possessive case. Thank you so much. And then, so let's go to start our passage.
ফিশ পপুলেশন। ফিশ পপুলেশন মানে কি? মাছের সংখ্যা মানে মাছ জনগোষ্ঠী। মাছ অর্থাৎ মাছ প্রজাতি। আমরা এখানে জনগোষ্ঠী বলতে তো পারবো না, আমরা বলবো মাছ প্রজাতি। ওকে, মৎস্য সম্পদ। মাছ প্রজাতি ইজ ইন সিরিয়াস ডেঞ্জার। মাছ প্রজাতি প্রচন্ড রকমের বিপদের মধ্যে আছে। ফ্রম গ্লোবাল ওয়ার্মিং। গ্লোবাল ওয়ার্মিং, তাহলে আমরা এক নম্বরটা কারণ পেয়ে গেলাম, গ্লোবাল ওয়ার্মিং। তাহলে এই যে মাছ যে আজকে একটা খারাপ পজিশনে রয়েছে, এর অন্যতম কারণ হচ্ছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং। ক্লাইমেট চেঞ্জ ইজ ইনক্রিজিং দ্য ওয়াটার টেম্পারেচার। ক্লাইমেট চেঞ্জ মানে কি? জলবায়ু পরিবর্তন। জলবায়ু পরিবর্তন পানির তাপমাত্রাকে বাড়াচ্ছে। ইন রিভার, নদীর পানির তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। লেক, সি অর্থাৎ নদী নালা এবং সমুদ্রের পানির তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে ডিউ টু গ্লোবাল ওয়ার্মিং, স্পেসিফিক ক্লাইমেট চেঞ্জ। দিস মিনস, এর অর্থ there is less food, less food, less food. Climate change. যদি প্রশ্ন আসে যে হাউ ফিশ পপুলেশন ইজ ইন সিরিয়াস ডেঞ্জার, কেন মাছ প্রজাতিরা এরকম খারাপ একটা অবস্থানের মধ্যে রয়েছে, কারণগুলো কি কি? এক নম্বরে গ্লোবাল ওয়ার্মিং, দুই নম্বরে লেস ফুড, তিন নম্বরে ক্লাইমেট চেঞ্জ, চার নম্বরে ইনক্রিজিং ওয়াটার টেম্পারেচার। ইনক্রিজিং ওয়াটার টেম্পারেচার। এবার প্রশ্ন করব হচ্ছে রাফি, শাহিদুর রহমান রাফি, please tell me what are the reason behind fish population are in serious danger? Sir, first of all, the main reason is global warming. Okay, then So then the temperature of water is increasing. temperature of global water is warming. increasing. Then third on, Third on, less food and oxygen. less food and oxygen, definitely less food and oxygen. এবং চার নম্বরটা ছিল সেটা হচ্ছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা ক্লাইমেট চেঞ্জ। ওকে, সুন্দর হয়েছে। এরপরে বলা হচ্ছে লেস ফুড এন্ড অক্সিজেন অ্যাভেলেবল ফর ফিশ, তার মানে হচ্ছে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যাচ্ছে এবং খাবার যে অ্যাভেলেবল অর্থাৎ খাবারের সরবরাহের পরিমাণটাও কমে যাচ্ছে। It also means the fish may not grow fully and may have fewer offspring. এটা আরেকটা কারণ হচ্ছে যে মাছ কিন্তু পুরোপুরি ভাবে বড় হতে পারছে না। গ্রো মানে অ্যাডাল্ট যেটাকে বলি আমরা, মাছ ছোট অবস্থাতেই তাকে মেরে ফেলা হচ্ছে। ছোট অবস্থাতেই আমরা যে অনেক সময় দেখি না যে সরকার থেকে ঘোষণা করে যে জাটকা নিধন, জাটকা ধরা যাবে না, ইলিশের ছোট ছোট মাছগুলোকে ধরা যাবে না। কিন্তু কিছু অসাধু ব্যবসায়িক আছে, কিন্তু কিছু যারা জেলে যারা আছে তারা কিন্তু এই মাছগুলো, পোনা মাছগুলোকে, ছোট ছোট মাছগুলোকে ধরে ফেলে। এটা একটা অন্যতম একটা কারণ। এখানে অফস্প্রিং মানে হচ্ছে মাছের পোনা বা মাছের ছোট ছেলে বা ছোট বাচ্চাকে বলা হয় অফস্প্রিং। ওকে, তাহলে সাম ফিশেস উইল বিকাম এক্সটিং। এক্সটিং মানে কে বলবে? এক্সটিং মানে কি? স্যার, বিলুপ্ত হওয়া। বিলুপ্ত হওয়া, অ্যাবসলিউটলি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। কিছু কিছু মাছ, সাম ফিশেস উইল বিকাম এক্সটিং ইফ টেম্পারেচার রাইজ ইভেন বাই 1 or 2 ডিগ্রি সেলসিয়াস। যদি টেম্পারেচার আর 1 থেকে 2 ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পায় তাহলে কিন্তু কিছু কিছু মাছ যেগুলো বিলুপ্ত হয়ে যাবে, আর পাওয়া যাবে না। Climate change increase the pressure on fish population. মাছ প্রজাতির উপরে জলবায়ু পরিবর্তন একটা প্রচন্ড রকমের চাপ প্রয়োগ করছে, প্রচন্ড রকমের একটা প্রেশার তৈরি করছে। Fishes are one of the world most valuable biological asset. অ্যাসেট মানে কি?
স্যার সম্পদ। 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 অ্যাসেটের বিপরীত বলো, সম্পদের বিপরীত কি হবে? কমার্সের স্টুডেন্ট কেউ আছো? Burden. কমার্সের রাহাত তো মনে হয় কমার্সের নাকি? রাহাত, যমুনা শাখার কমার্স। ইয়েস স্যার, বলেন। রাহাত তুমি কমার্স স্টুডেন্ট? না স্যার, সায়েন্স। সায়েন্স। কমার্সের কেউ আছো? মনে হয় নাই। মনে হয় নাই। আচ্ছা, তো নাই তো নাই। কমার্স স্টুডেন্ট ভালো উত্তর দিতে পারতো, কারণ কমার্সের স্টুডেন্টে একটা হিসাব বিজ্ঞান একটা বই আছে, হিসাব বিজ্ঞান বইয়ে সম্পদ মানে অ্যাসেট, আর একটা হচ্ছে দায় মানে হচ্ছে সম্পদের বিপরীত, দেনা যেটাকে বলি আমরা, দেনাদার বা পাওনাদার। তো সম্পদের বিপরীত তাহলে কি বলো রোহিত, বলো। বোঝা বোঝার ইংরেজি কি? বার্ডেন। হতে পারে। রোয়েনা, তুমি বলতে পারবা অ্যাসেটের বিপরীত বা অ্যাসেটের অ্যান্টোনিম কি? স্যার লিয়াবিলিটি। ডেফিনেটলি কারেক্ট, এটা আমি চাচ্ছিলাম, লিয়াবিলিটি বা দায়। এবার আমি প্রশ্ন করতে চাচ্ছি রাহিমাকে। রাহিমা বলবে সম্পদের একটা বা অ্যাসেটের একটা সিনোনিম বলো তো বাবা। রিসোর্স। রিসোর্স। আর একটা যাচ্ছি, খুব কমন একটা আছে, খুবই কমন, আর একটা, আরেকজন, এনিওয়ান? ওয়েলথ। ওয়েলথ, ডেফিনেটলি কারেক্ট। ওয়েলথটা খুব পপুলার এবং খুব জনপ্রিয়। রিসোর্স মানে হচ্ছে উৎস, ঠিক আছে, এটাও হতে পারে। তাহলে আমরা বন্ধুরা বললাম ক্লাইমেট চেঞ্জ ইনক্রিজ দ্য প্রেশার অন ফিশ পপুলেশন। ফিশেস আর ওয়ান অফ দ্য ওয়ার্ল্ড মোস্ট ভ্যালুয়েবল, মোস্ট ভ্যালুয়েবল, মোস্ট মোস্ট ভ্যালুয়েবল। এটা কোন ডিগ্রি? ইসমাইল বলো। সুপারলেটিভ। সুপারলেটিভ, Superlative মাহাতির degree. বলে দিয়েছে আগে। এবার ইসমাইল বলবে এটা কম্পারেটিভ ফর্ম বলো তো। মোর ভ্যালুয়েবল। মোর ভ্যালুয়েবল, সুন্দর। আর পজিটিভ ফর্ম কি? ভ্যালুয়েবল, সুন্দর হয়েছে। ভ্যালুয়েবল। হচ্ছে ফিশেস আর অন অফ দ্য ওয়ার্ল্ড মোস্ট, মাছ হচ্ছে পৃথিবী খ্যাত, পৃথিবীর বিখ্যাত বা পৃথিবীর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ একটা জৈবিক সম্পদ। কি সম্পদ? জৈবিক সম্পদ। জৈবিক জৈবিক সম্পদ। সম্পদ। তাহলে বায়োলজিক্যাল Biological- অ্যাসেট মানে জৈবিক সম্পদ। 40% পিপুল, কত পার্সেন্ট পিপুল? 40%, অর্থাৎ 40% মানুষ। 40% পিপুল, 40% মানুষ পৃথিবীর মধ্যে, 40% মানুষ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইট ফিশ, মাছ খায় অ্যাজ দেয়ার মেইন সোর্স অফ প্রোটিন। তাদের খাবারের প্রধান আমিষের উৎস হিসেবে তারা মাছকে ব্যবহার করে। 40% মানুষ, 40% মানুষ, মানুষের 40% মানুষ তাদের আমিষের প্রধান খাবার, তাদের আমিষের প্রধান উৎস হিসেবে তারা মাছকে বেছে নেয়। শহরের মানুষরা বা যারা শহরে বসবাস করে, যারা একটু আপার ক্লাসেস বা মিডল ক্লাসেস, তাদের কথা বলছি, তারা হয়তো বা মাংস বা মুরগির মাংস, গরুর মাংস, খাসির মাংস অনেকটা খেয়ে থাকে। বাট যারা গ্রামে নিম্ন আয়ের যারা মানুষ, শ্রমজীবী যারা মানুষ, তারা কিন্তু 400 টাকা কেজি, 500 টাকা কেজি মাংস কিন্তু তারা কিনতে পারে না। রাদার তারা কি করে? তারা 150 টাকা কেজি, 100 টাকা কেজি, 200 টাকা কেজি মাছ কিন্তু তারা কিনতে পারে। দেখো 200 টাকা কেজি মাছ, তুমি 1 পোয়া মাছ কিনতে পারবা, হ্যাঁ, কিন্তু তুমি 1 পোয়া মাংস কি কিনতে পারবা? না স্যার। পারা যাবে না। এজন্য গ্রামের মানুষদের, ম্যাক্সিমাম গ্রামের খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষদের সবচাইতে প্রধান আস্থার জায়গা হচ্ছে মাছ। এজন্য মাছকে বলা হয় মাছে ভাতে বাঙালি। এবং আমরা আরেকটা জিনিস সবাই জানি, তুমি যত বেশি মাছ খাও না কেন কোনো অসুবিধা নাই, মাংস খেলেই সমস্যা। কোলেস্টেরলের পরিমাণ বেড়ে যাবে, প্রেশার বেড়ে যাবে, মেদ বেড়ে যাবে, চর্বি বেড়ে যাবে। মাছ খাও, চর্বি কমবে, প্রেশারও কমবে, তুমি ফিট থাকবা, তুমি ভালো থাকবা, কোনো অসুবিধা হবে না। এজন্য আমাদের উচিত, স্যার শরীরে হেলদি ফ্যাট আসবে না?
শরীরে কি মাছ আসবে? খেলে হেলদি ফ্যাট। হেলদি ফ্যাটটা মানে ওই- মাছ কমায়। মানুষের দেহে যে ফ্যাটটা আছে ওই ফ্যাটটা মাছের যে ফ্যাট, ওই মাছের ফ্যাটটা মানুষের ফ্যাটটাকে কমিয়ে ফেলে। এই জন্য চর্বিযুক্ত মাছ খেতে পারো, কিন্তু চর্বিযুক্ত মাংস খাওয়া যাবে না। ক্লিয়ার? জি স্যার, জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। চলো এরপরে বলা হচ্ছে ইফ উই ফেল টু রিডিউস মানে কি? কমানো করা, ও সরি কমানো স্যার। হ্রাস করা বা কমানো, হ্যাঁ রিডিউস বলছি। ইফ ইউ ফেল টু রিডিউস, যদি আমরা ব্যর্থ হই কমাতে, হ্রাস করতে গ্রিনহাউস গ্যাস ইমিশন মানে তোমার হচ্ছে যেটা আমরা নিঃসরণ। হ্যাঁ প্রশমিত করা। হ্যাঁ, উই উইল ইনক্রিজ দ্য প্রেশার অন ফিশ, আমরা মাছের প্রতি প্রেশার দিয়ে যাব, মাছের প্রতি আমরা অনেক বেশি চাপ দিয়ে চলে যাব। অ্যাজ এ রেজাল্ট, যার ফলে পিপল হু ডিপেন্ড, যে মানুষটা মাছের প্রতি তার যে নির্ভরতা ছিল, মাছের প্রতি যে নির্ভর করত, on will suffer from hunger and poverty. এখানে একটা বিষয় বন্ধু আছে বন্ধুরা, এই লাইনটা দেখো, people who depend on fish, যারা মাছের উপর নির্ভর বলতে কি বোঝায়? রোয়েনা বলো তো। স্যার যারা মূলত প্রধান প্রোটিন হিসেবে মাছ খায় বা যারা জেলে, যাদের আর্থিক অবস্থাটাই মাছের মাধ্যমে উন্নয়ন হয়। সুন্দর হয়েছে। আচ্ছা, আর কেউ নোমান বলতে বলো কিছু। ডিপেন্ড অন ফিশ মানে কি? নোমান? আচ্ছা নোমান জানি না কেন কিছু কথা বলছে না। আচ্ছা মারিয়া। জি স্যার। হ্যাঁ, তুমি কিছু বলতে চাও এই ডিপেন্ড অন ফিশের উপরে ভিত্তি করে কিছু বলতে চাও বাবা? স্যার রোয়েনাই তো বললো, ওগুলোই তো হবে। ওটাই হবে না? রোয়েনাটাই ঠিক আছে তাই তো? জি ডেফিনেটলি রোয়েনা ঠিক আছে। রোয়েনা একদম যথার্থই রোয়েনা বলেছে যে মাছের উপর ডিপেন্ড মানে হচ্ছে কিছু দুই ভাগে ভাগ করি আমরা, যে কিছু মানুষ মাছকে কেন্দ্র করে তাদের জীবন জীবিকা নির্বাহ করে, জেলে বা নদী যারা উপকূলীয় যারা বসবাস করে ওই সমস্ত মানুষরা কিন্তু হচ্ছে মাছকে কেন্দ্র করে তাদের আয়ের উৎস, মাছকে কেন্দ্র করে তাদের আয়, তাদের রুটি রোজগার হয়ে থাকে। এবং আরেকটা ভাগ যেটা বলছি, যে মানুষগুলো মাছ মানে খেতে বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, যে মানুষগুলো অর্থের অভাবে অন্য কোনো প্রোটিন কিনতে পারে না মাছ ছাড়া, এরা অনেক হাঙ্গার এবং প্রভাটিতে ভুগবে। এখানে হাঙ্গার কথাটা বলা হয়েছে প্রোটিনের যে মানে কি বলবো, প্রোটিনটাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে ফিল আপ করা যাবে না। আর প্রভাটি বলতে যেটা বলা হয়েছে যে মাছের যদি উৎসগুলো হারিয়ে যায়, তাহলে মাছ চাষ করতো যারা মাছের উপর ডিপেন্ড ছিল, যাদের জীবিকা, তারা দারিদ্র থেকে দারিদ্র হয়ে যাবে আরো বেশি। বুঝা গেল? জি স্যার। আচ্ছা, এবার আমাকে বলো আজকের যে ক্লাস, এখান থেকে আরো কোনো প্রশ্ন আছে? নাই? স্যার বায়োলজিক্যাল অ্যাসেটস মানে কি বললেন, আরেকবার বললেন? জৈবিক সম্পদ, বায়োলজিক্যাল অ্যাসেট। আর কেউ? আমি কিন্তু প্রশ্ন করব এখনই। আর কারো প্রশ্ন আছে? নাই। ওকে, তাহলে আমরা যদি এবার তোমাদেরকে প্রশ্ন করতে চাই, আমি প্রথমে যেতে চাই যে
রহিমা কাছে যেতে চাই। রাহিমা, রাহিমা, ক্যান ইউ টেল মি কত পার্সেন্ট মানুষ মাছের উপর নির্ভর করে তাদের মেইন সোর্স প্রোটিন হিসাবে? 40%. 40%. থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমিরা রফিক, ক্যান ইউ হিয়ার মি? আমিরা রফিক শুনতে মনে পাচ্ছে না। ইরা, রোল নম্বর 2, শুনতে পাচ্ছ? ইরা, হয় তুমি শুনতে পাচ্ছ বাট উত্তর দিচ্ছ না, ভয়ে পারবা না তাই, অথবা তোমার যোগাযোগ করতে আমি পারছি না তোমার সাথে। রাহাতকে প্রশ্ন করব। রাহাত, শুনতে পাচ্ছ রাহাত? ইয়েস স্যার, বলেন। রাহাত বলো, হাঙ্গার এন্ড প্রভার্টি মানে কি? কারণ তো তুমি এতক্ষণ কেন চুপ ছিলা? তোমাকে যে আমি বললাম কারো কোনো প্রশ্ন আছে তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারতা। ক্লাস করিনি তো স্যার আগে। ক্লাস করনি আগে? তুমি ক্লাস জাস্ট টাইমে আসবা? ইংলিশ ক্লাস করা লাগবে বাবা, সব ক্লাসে করা লাগবে। আচ্ছা ছিলাম না তো এক সপ্তাহ, তাই। আচ্ছা, এবার আমি যাচ্ছি আরাফ। এটা নাহিয়ান আরাফ। নাহিয়ান আরাফ, আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। নাহিয়ান আরাফ বলো তো বাবা, এই হাঙ্গার এন্ড প্রভার্টি মানে কি? স্যার আমি ক্লাসে মাত্রই জয়েন করলাম স্যার। তো তুমি হাঙ্গার মানে জানো না, প্রভার্টি মানে জানো না? প্রভাতী মানুষের দারিদ্রতা আর দারিদ্রতা। হাঙ্গার। আর হাঙ্গার মানে ক্ষুধা, ক্ষুধা এবং দারিদ্রতা। এটা আবার ক্লাসে অ্যাটেন্ড করানোর জন্য জানতে হবে। আর তোমরা ঠিক সময় ক্লাসে জয়েন করবা, ঠিক সময়, না তুমি কিছু বুঝতে পারবে না। চলো এবার হোমওয়ার্ক দিচ্ছি, আজকে ক্লাসের হোমওয়ার্ক। What is the reason of what is the reason of what is the reason of sting fish population? 2 নম্বর, সবাই লিখছো? স্যার জি, ইন টিক টিক মানে কি? কি মানে? ওই যে স্যার, হোয়াট ইজ দ্য রিজন অফ, এটা মানে বিলুপ্তি, বিলুপ্তি। বলছে হোয়াট ইজ দ্য রিজন এক্সপ্লেইন ফিশ পপুলেশন, মানে মাছ প্রজাতিটা বিলুপ্ত হওয়ার কারণগুলো কি কি? 2 নম্বর। People who depend on fish, people who depend on fish, explain this. People who depend on fish, মানুষ মাছের উপর নির্ভর করে, এটা ব্যাখ্যা করো। এই দুটা হোমওয়ার্ক তোমরা করবা, কেমন? ঠিক আছে সবাই? জি স্যার। সবাই ভালো থাকেন,
সুস্থ থাকেন, নিরাপদে থাকেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। Salam.